انا كنبغيها غادي السلام عليكم الاخوان. سد علينا هذاك الباب الله يخلي لكم. سد الباب قول لهم يسدوا علينا الباب ما بقاش عندنا. السلام عليكم الاخوان. اولا باش نهضروا على مجريات المقابله، قبل ما نهضروا على المجريات كنشكر اللاعبين على الاداء ديالهم على المقابله اللي قاموا بها، كنشكر الجماهير ديالنا الكبيره اللي ديبلاصات شجعتنا. الكره كنعرفوا فيها التوفيق لانه حنا اللي ميتريزينا الماتش كامل، حنا اللي كرينا لي زوكازيون كامل، حنا اللي تحت لنا الفرصه باش نسجلوا ولكن ما تاتاش لينا داك الشيء. بارفوا بعض الاحيان كتغيب النجاعه. كنظن بانه من بعد اشتغال ديال 5 ولا 6 ديال الحصص فبانت الحمد لله بانت واحد لاميليوراسيون وبانت واحد لا ريغور حتى بالنسبه لداك الشيء اللي قلنا اللاعبين، فكنظن طبق بواحد النسبه كبيره. كنتمنى ان شاء الله باذن الله كيف ما كتعرفوا الشامبيونا كورسي غنلعبوا دون 2 جور، غنلعبوا ماتشات وغنلعبوا عاوتاني دون 2 جور. انا ما عرفتش ولكن ما ندخل في هذه الحيتيات لانه باش تلعب بوندون اون سيمين تبدا انت الاول وتالي انت الاخر، انا ما عمري شفتها باش ما نكذبوش. وكنظن بانه كاينه نقطه استفهام في بعض الحالات ديال الاربيتراج، كاينه نقطه استفهام لانه انت قريب من الكره وشتي الكره فعاودنا 500 خطره وما كنظنش بانه كتستحق البينالتي، ولكن كتبقى صافي بارتي دو فوتبول. كنتمنى ان شاء الله باذن الله اللاعبين غنحاولوا نخدموا سيغ لو كوتي مورال لان ما نخدموا دابا، نخدموا سيغ لو كوتي بسيكولوجيك باش نوصلوا اللاعبين نقدروا نوصلوا يكونوا 100% ان شاء الله. المقابله ديال تطوان اللي غتبقى مقابله هي صعيبه في الملعب ديالنا، كنتمنى ان شاء الله نحققوا نتائج ايجابيه. حنا كنخدموا كنتمنى ان شاء الله الحظ وكنتمنى حظ سعيد للفريق المنافس حتى هو في اخر الدورات. وشكرا. ما ونادناش ارضيه الملعب لانه الملعب كان شويه ثقيل. حنا كتعرف عندنا دي جوار في لا ترانزيسيون كي سون رابيد، ولكن كنظن بانه الملعب ما الناس، ولكن يفو با غونتري دون دي زاليبي اللي ما هما. حنا درنا المقابله داكشي اللي كان خاصو يدار داه. الا شاف الناس المقابله كلها بوتيتر خلنا كريي واحد 6 ولا 7 ديال لي زوكازيون نيت دي كونكري ديال البيت ما تسجلش، ولكن كنتمنى ان شاء الله حظوظ. الحضور الغافر ديال الجماهير والمستنده علاش ما استغليتوش هذه العامل ديال الجمهور حيت نقل معكم يعني حنا ذكرناهم على التنقل ديالهم، وكنظن بانه المساعده هي لكن ما كناش اوت في الماتش. من كتكون بانك كنتي حضور ديالك قوي وميتريزيتي جميع مجريات المقابله. الا بغينا نهضروا على لي سيتياسيون كاملين، لي دوزيام بالون كلهم خديناهم، لي سونتر في لو بوكس كلهم خديناهم، اون كريي دي زوكازيون، خدمنا درنا لو جو في لا بروفوندور، كاع الحويجات اللي خاصهم يداروا. حنا عندنا جمهور كنشكروا بزاف ولكن ما جابش الله. نتمناو ان شاء الله. Ça va.
C'est tout bon? Tout le monde est prêt? Oui. Ok. Bonsoir à tous. Déjà pour commencer, vous voyez, aujourd'hui, on jouait contre une équipe qui a changé un entraîneur, qui jouait, avant qu'elle change d'entraîneur, une équipe qui jouait vraiment très bien. Donc on ne savait pas trop à quoi on allait avoir affaire, même que Aboub, je le connais, puis j'ai déjà joué contre lui par le passé. Nous, on voulait faire notre jeu. Nous, on a des joueurs pour jouer au ballon, mais on s'entraîne toute la semaine sur le synthétique. Et puis, vous avez vu la qualité de la pelouse. C'est quand même, ça nous handicape beaucoup. On espère que dans les prochaines semaines, ça va s'améliorer, parce qu'on ne peut même pas s'entraîner une fois ici. Et puis, quand on vient et puis qu'on voit la qualité de la pelouse, franchement, ça nous handicape. Parce que nous, on s'entraîne sur le synthétique. On aimerait pouvoir jouer sur un terrain, sur une pelouse qui joue aussi avec les qualités du MAS. Cependant ça, on a essayé de faire le jeu, on a essayé de prendre le match à notre compte, bien sûr. Vu la situation qui s'est créée ces derniers jours, les joueurs ils étaient un petit peu crispés, on a quand même eu beaucoup le ballon. On a été un petit peu impatient dans la première mi-temps, on a perdu des ballons un petit peu stupides, mais on doit être un peu plus patient dans la possession, avoir des moments de possession plus grands. Mais ça va venir avec le temps. Je vais quand même rappeler que le MAS cette année, il n'a pas eu de préparation. Que le MAS cette année, il a joué les 2 premiers matchs avec la moitié des équipes, avec des joueurs du centre de formation. Ça fait maintenant 1 mois que les joueurs ils ont reçu la qualification. On est en retard, on sait qu'on est en retard. Mais malgré ça, les joueurs ils ont vraiment tout donné. Les joueurs ils travaillent bien à l'entraînement, tout le monde travaille bien. Dans le club, on reçoit du soutien de tout le monde. On a juste commencé en retard partout et puis donc on a travaillé un petit peu dans la difficulté. Il faut tirer un grand coup de chapeau aux joueurs, parce que ce soir les joueurs ils avaient vraiment à cœur d'offrir les 3 points au public. Vous avez vu ce merveilleux public qui a chanté et qui a poussé l'équipe pendant tout le match. Nous, on ne peut que les remercier, et puis on espère qu'à chaque fois, on peut rendre heureux le public de Fès comme ça. Mais encore une fois, je tiens à répéter qu'on a commencé la saison en retard, avec pas mal de handicaps à tous les niveaux, administratifs, sur le terrain. Encore aujourd'hui, comme je vous dis, on s'entraîne sur un synthétique. À chaque fois qu'on va jouer sur l'herbe, c'est un problème pour nous, alors que nous, les qualités des joueurs qu'on a recrutés cette année, c'est une équipe pour qu'elle joue au foot, et puis donc c'est un petit peu compliqué. Voilà. Coach, avec Tout d'abord, félicitations, coach. Merci. J'ai constaté que vous avez trouvé des difficultés pour passer au milieu du terrain. Vous jouez toujours sur une passe longue. Ah bon? Alors écoute, on n'a pas toujours passé par des passes longues, parce qu'on a perdu pas mal de ballons au milieu du terrain. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ton analyse, mais La plupart du temps. je vais regarder le match. Mais effectivement, comme je vous dis, en première mi-temps, dans la zone d'attaque, ce qu'on appelle la zone 3, on a eu nos joueurs étaient peu mobiles, et donc on avait peu de solutions pour jouer avec nos joueurs. On aurait dû trouver, le seul joueur qui était vraiment très disponible, c'était Anwar, Youssef Anwar. On aurait dû trouver un peu plus Matar, notre centre avant, on aurait dû trouver un peu plus Janati, on aurait dû peut-être écarter aussi un peu plus avec Zakaria Hamidi d'un côté et puis avec Cabello. Mais encore une fois, ça fait 4 semaines qu'ils travaillent, ces joueurs. Je suis persuadé que dans les prochaines semaines, ces choses-là, elles vont petit à petit s'arranger. comment vous expliquez les 2 occasions qui ont créé différence au premier temps? Parce qu'ils sont venus jouer le match. Hein. Ils ne sont pas venus ici pour me donner les 3 points. Au niveau de la défense du Mas. Ouais, mais tu sais, quand tu fais le jeu, nous on voulait les 3 points, on a essayé de faire le jeu, on essaye de jouer, de construire. Parfois, quand tu rates une passe dans la transition, tu concèdes des occasions à l'adversaire. Toutes les équipes du monde, elles font ça. Nous avons constaté que Dika Hassan Jadidi est dominé pendant les 2 mi-temps, mais malgré Mas, il a réalisé 3 points les dernières minutes. Où est le secret? Alors, si j'ai bien compris ta question, tu m'as dit que le Difa El Jadidi, il a dominé les 2 mi-temps. Oui, il a dominé. Bon.
Moi, j'ai pas vu le même match que toi. Ouais. Moi, j'ai pas vu le même match que toi. Je me réjouis de regarder Y-Scout et puis de regarder les statistiques Y-Scout pour savoir si c'est toi qui as raison ou bien si c'est moi. Question. Merci, coach. Voilà.